مجبوری میں اٹھتے ہیں, اور مجبوری بھی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں کر رہا ہوتا نہ آفس جانے کو, نہ کہیں جانے کو, نہ کام کرنے کو, نہ بات کرنے کو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں. جو لوگ رات کو لیٹ سوتے ہیں وہی صبح اٹھتے ہوئے جو ہے ان کے مختلف منہ کے زاویے بن رہے ہوتے ہیں, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ڈیوٹیز پہ تو جانا ہے. اب ڈیوٹیز پہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے آگے سے بھی پھر آپ کو جو ہے وہ پرابلم ہوگی, سننے کو ملے گا اگر آپ کا ٹائم جو ہے وہ کام پر کا نہیں ہوگا. بہت کوشش یہ کریں کہ جہاں پر بھی آپ نے پہنچنا ہے آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں, کیونکہ جو لاہور کی, کراچی کی, پورے پاکستان کی ٹریفک کا حال ہے, آپ جس شہر میں بھی چلے جائیں, جس جو ہے صوبے میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ ٹریفک کے جو معاملات ہیں, جو سچویشن چلتی ہے اس میں جناب ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے, اور پھر ٹریفک کا بھی مارجن رکھ کے ہمیں جو ہے وہ کہیں بھی ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے. اکثر اوقات لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں. لیٹ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ گھر سے لیٹ نکلتے ہیں, اور گھر سے لیٹ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ لیٹ سو کے اٹھتے ہیں, اور لیٹ سو کے آپ تب اٹھتے ہیں کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں, اور رات کو لیٹ اس لیے سوتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون آپ کو سونے نہیں دیتا, اور موبائل فون اس لیے سونے نہیں دیتا کہ بیٹری ریڈ بھی ہو جائے تو بھی ہم اس کو چارجنگ پہ لگانا پسند نہیں کرتے جب تک وہ فون بند نہ ہو جائے. اور فون بند تبھی ہوگا جب بہت سارے فون آ جائیں گے اور آپ کا فون استعمال ہو کے بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے, ان کو ہمیں جو ہے وہ اپنے ایک لیول پہ, ایک سٹینڈرڈ پہ سیٹ کرنا ہے. اپنے اسمارٹ فون کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا کم رکھیں, اور خاص طور پہ رات 8 بجے کے بعد اسمارٹ فون کا جو استعمال ہے اس کو کم کیجیے, تاکہ آپ نیند کی طرف جائیں. جب بھی میں اپنا موبائل فون چارجنگ پہ لگا دیتی ہوں نا 8 بجے کے بعد, اس وقت میں سو سکتی ہوں, لیکن اگر میرے ہاتھ میں فون ہوگا تو پھر میں نے کیا واٹس ایپ, کیا جو ہے ایپس, اور کیا معاملات, اور کیا جو ہے نیشنل انٹرنیشنل خبریں, کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں, وہ تمام چیزیں جاننے کی جو ہے وہ پھر رات کو 2, 3 اور کبھی کبھی صبح کے 4 بھی بج جاتے ہیں, اور صبح مارننگ شو بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ پھر بھی اس سچویشن میں جو ہے وہ صبح مارننگ شو جو ہے وہ کرتے ہیں اور ایکٹیولی کرتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا فائدہ, آپ جب تک جو ہے وہ اپنے موبائل فون کو جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ نہ جو ہے وہ لے کے چلیں. بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, نیشنل انٹرنیشنل, بہت ساری خبریں ہیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. لیکن کچھ ضروری چیزیں, کچھ اہم چیزیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افسران کچھ ایسی چیزیں بھی کر دیتے ہیں کہ جو وہ اپنے عملے کو چیک کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کیا ہمارا عملہ جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نئے سی سی پی او صاحب آئے ہیں, عمر شیخ صاحب, انہوں نے جناب اپنا چلان کروا لیا اور ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے, اور رستے میں جی وارڈن نے ان کا چلان کر دیا. اب یہ سب کچھ انہوں نے جان بوجھ کر کیا, وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وارڈنز کی کارکردگی جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے سی سی پی او لیول پہ اگر کوئی بندہ ہو تو وہ موبائل فون سنتے ہوئے اپنا چلان کروا لے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ان لوگوں کو, ان وارڈنز کو جنہوں نے ان کا چلان کیا, ان کو انعامات سے نوازا ہے جناب. ان کو جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہی ہے اور ان کی بڑی جو ہے وہ نظر رہی ہے. تو یہ ہے نئے سی سی پی او صاحب, جن کا تعارف جو ہے وہ, جن کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے سابق آئی جی صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے, اور پھر ان کی جگہ جو ہے وہ نئے آئی جی صاحب آ گئے. لیکن اب یہ بھی بتا دوں کہ شعیب دستگیر صاحب کا تبادلہ ہوا ہے, ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے معاملات بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچویشن آتی ہے. پولیس میں بڑے تبادلوں کی جو ہے وہ انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں, چیزیں بھی جو ہے وہ چل رہی ہیں. پنجاب میں کچھ نئی معاملات بھی ہو رہے ہیں, لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کافی کام کر رہے ہیں. سندھ میں جو ہے وفاق کی طرف سے جو بجٹ دیا گیا ہے وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ تیاریاں, اور کچھ جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں. کچھ معاملات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے, کیسے لے کے جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ چلنا ہے. لاہور میں کچھ تاریخی عمارتوں کو دوبارہ سے رینیو کیا جا رہا ہے, تاریخی عمارتوں کو دوبارہ سے جو ہے رینوویٹ کیا جا رہا ہے. چبرجی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا حشر تھا, کیا معاملات تھے وہاں پہ. چبرجی میں اب جو ہے وہ گرین کارپیٹڈ پورا جو ہے وہ کر کے بڑا خوبصورت منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے, بہت خوبصورت. کافی عرصے سے وہاں پہ کام چل رہا تھا, اب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور بھی جو ہے وہ شاہی قلعہ ہے لاہور کا, بڑی اور بھی جو جگہیں ہیں ان میں جو بھی ایسے خستہ حال جو ہے وہ ہو چکی تھی جگہیں, چیزیں, ان کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے. سندھ میں بہت ساری ایسی جو ہے وہ جگہیں ہیں جہاں پر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا, دوبارہ اس کو رینیو کیا جائے گا. لیکن کیا جائے گا. لاہور میں یہ تمام چیزیں, پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں, اس پہ میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جناب کرپشن کے حوالے سے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ کیسز بن بھی رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. فنڈز کی قلت کی وجہ سے جو 100 اسکول بنانے کا مزید جو پلان تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ پراپر نہیں چل سکا, اس میں بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ٹینشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ منصوبے جو ہے کچھ تاخیر کا شکار ہیں, کچھ جو ہے وہ ہو رہے ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. حکومت بھی لگی ہے, اپوزیشن بھی اپنے کام پہ لگی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. سلسلہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ
सब्जियों की कीमतों में बहुत इजाफा हो चुका है। सब्जी फ्रूट जो है इनकी कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। और इसमें मुर्गी का जो गोश्त है उसमें भी 19 रुपए महंगा हो चुका है। ये आज की लेटेस्ट मैं आपको जो है वो बता रही हूँ, ये कल की बात नहीं है, आज की बात बता रही हूँ कि सब्जी मजीद महंगी हो गई है, मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया है, और बकरे का गोश्त और गाय का गोश्त तो ऑलरेडी जो है वो महंगा है, वो तो एक आम आदमी की पहुंच से वैसे ही बाहर है, लेकिन वो भी महंगा हो चुका है। और इसके अलावा टमाटर भी, प्याज भी, तमाम चीजें, दालें भी, ये तमाम चीजें जो है वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो और चीजें इस टाइम पाकिस्तान के, ये वो मसाइल, वो चीजें मैं आपके साथ जो वो डिस्कस कर रही हूँ जो इन प्रोसेसली जो है वो चल रहे हैं। मामला जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और इनको जो है वो तवज्जो की जरूरत है कि सबसे पहले जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती की जाए, उन पे कॉन्सेंट्रेशन की जाए। लेकिन ऐसा अभी तक जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। हुकूमत के बुलंगो बांग दावे बुलंगो बांग ही रह गए। अभी तक जो है वो अवाम के लिए उस तरह से जो है वो रिलीफ देने में उनको जो है वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके अलावा जनाब आपको ये भी बताएं कि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं हम उनकी तरफ भी आ जाते हैं। ये तो तमाम वो ओवरऑल अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। तो ये चीजें जो है वो कुछ पॉलिटिक्स में और सोशल जो अवाम के लिए जो सिलसिले चल रहे हैं उसमें ये है। इसके अलावा पंजाब में 30 अरब से रोजगार स्कीम की मंजूरी, 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लिया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो है वो बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है। और सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोसेस को आसान बनाने की हिदायत भी जो है वो इसमें जारी की गई है। साथ साथ जो है वो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्री मंसूबे की सीपैक की कामयाबी की जानिब पहला कदम जो है वो ये साबित होगा। और चेयरमैन फेडमिक रुकन कौमी असम्बली आजम नजीर से बातचीत के बाद जो है वो उन्होंने प्रॉपर जो है वो इसको चेक करके जो है मोहम्मद के इलाके साफी में जो एक हादसात हुए, जो और मामलात हुए, लाहौर में जो टकसाली में जो है छत गिरने से 9 जानों का ज़िया हुआ, उस हवाले से भी जो है वो रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। उस हवाले से भी जो है वो वजीर आला ने बड़ा जो है वो काम किया। अब हो ये रहा है कि रोजगार स्कीम जो लॉन्च की जा रही है, जो शुरू की जा रही है, इससे लोगों को रोजगार अपना जो है वो चलाने में मदद मिलेगी इससे, क्योंकि ये एक रोजगार स्कीम है जिससे कर्जे मिलेंगे और कर्ज जो है वो लेकर लोग अपना कारोबार जो है वो शुरू कर पाएंगे। और इसमें कारोबार के हवाले से जो है वो मशवरे भी दिए जाएंगे और लोगों की वैलिटी के हिसाब से कि कौन क्या करना चाहता है और क्या वाकई ही अगर पैसे लेके ये कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे किसी को जो है वो कर्जा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि फिलहाल जो रवा साल है इसमें जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, इनको भी जो है वो लॉन्च करने की मजीद हिदायत जो है वो की गई है, जो कि कोरोना के बायस जो है वो मुतासिर हुए हैं। ये तमाम चीजें जो है वो इस टाइम जो है वो चल रही हैं। अब इस पे बात करने के लिए जाहिर बात है कि हमारे पास जो है वो तज्जियाकार जो है मौजूद होंगे, और जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको जो है वो बताते हैं कि जो है वो किस तरीके से जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा बहुत खास है जिसपे हमने बात करनी है वो मंशियात का बढ़ता रुझान है, जो हमारे पाकिस्तान में इन प्रोसेसली जो है वो बहुत खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका है और जिसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट इस पे शाया हुई है जिसपे हमने बात करनी है। ये है हमारे आज के जो है वो अहम टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे इस वक्त के इन प्रोसेस मसाइल हैं उसमें महंगाई, बेरोजगारी और हमारे नौजवानों का मंशियात में जो है मुलव्विस होना, मंशियात में जो है वो से अमवात होना, ये तमाम चीजें पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है जिसपे हुकूमत की जो है मैं कहती हूँ जरा बराबर भी शायद नजर नहीं है। और चीजों पे और मंसूबों को जहां आप देख रहे हैं वहां पर इन चीजों को सबसे पहले देखने की जो है वो जरूरत इस वक्त जो है वो जरूरत है। तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर तरीके से हम जो है वो इसको लेके चलें और हम आपको जो है वो बताएं कि अब आगे जो है वो हम किस तरह करेंगे। इसके अलावा जनाब मेरे पास कुछ आपके लिए जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज भी जो है वो शामिल है जो हम प्रोग्राम में जो है वो शामिल करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने जो है वो टॉपिक्स की तरफ जो है वो आएंगे ताकि फिर हमारे तज्जियाकार जो हमें ज्वाइन करेंगे और इस पर जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो आपको बताते हैं। कैंसर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसमें दिमाग का कैंसर होता है, इसमें जो है वो चेस्ट कैंसर होता है, इसमें हर तरह का, सांस की नाली का जो कैंसर होता है वो बहुत खतरनाक होता है, हलक की नाली का जो कैंसर होता है, और इसको एसोफेक्स ग़िज़ाई नाली का सरतान इसको कहा जाता है, जो कि बहुत तकलीफ दे साबित होता है। खुदा ना खास्ता ये जिस पेशेंट को भी हो जाए तो इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन अब साइंसदानों ने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक ऐसा डीएनए टेस्ट बनाया है जो कई बरस कबल हलक के कैंसर से खबरदार कर सकता है। यानी कि ये जो कैंसर है ना ये एकदम से रौनुमा होता है, इसका पता नहीं चलता है। एक खतरनाक किस्म की जो है वो बीमारियां हैं, ये फौरन जो है इसकी इंडिकेशंस जो है वो आती हैं, लेकिन इनके सिम्टम्स जो है वो पहले से नुमाया होने शुरू हो जाते हैं। ये हमारी गफलत होती है कि हम इस तक पहुंच नहीं पाते या इसको हम नॉर्मल सी बात लेके जो है वो इसको
देख रहे होते हैं कि चले कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताना ये है और समझने वाली बात ये है कि ग़िज़ाई मैदे में जो नाली खुलती है वहां मामूल से हटकर खुलियात जन्म लेने लगते हैं और इस कैफियत को बैरेटिस एसोफेक्स कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ये खुलियात जो है वो सरतान ज़दा हो जाते हैं, यानी कैंसर से जो है वो रिलेट हो जाते हैं और इस पूरे अमल में इनकी शनाख्त और इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यूरोपीय बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट IBI के इश्तराक से 777 मरीजों का जायजा लिया जो बैरेटिस एसोफेक्स के शिकार थे, जबकि इनका मवाजना दीगर सैकड़ों मरीजों से भी जो है वो किया गया, सेहतमंद अफराद से किया गया। इस तरह उन्होंने दोनों ग्रुप्स के अफराद के DNA का तफसीली जायजा लिया और इस मालूमात की रोशनी में शुमारियाती मॉडल बनाया और इन्हें 76 मरीजों पर आजमाया। मॉडल ने 66%, जो मॉडल इन्होंने बनाया है उसमें 66% जो मरीज थे 2 बरस के अंदर अंदर उनमें जो है वो पेशन गोई जो है वो हो गई कि इनको जो है वो हलक का कैंसर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा अहम कामयाबी ये है कि जो इन्होंने ये एक DNA टेस्ट बनाया है, इससे ये जानने में मदद मिल जाएगी कि खुदा न खास्ता अगर हलक में कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होगी तो वो सामने आ जाएगी, पहले ही आ जाएगी, उसका इलाज जो है वो पहले ही मुमकिन हो जाएगा, ना कि जो है वो आखिरी स्टेज पे पहुंचने के बाद जो है वो डायग्नोस्ड होगा। तो ये इसका जड़ से खात्मा जो है वो हो सकता है। तो ये एक इस किस्म का जो है वो काम किया है साइंसदानों ने कि एक ऐसा जो है वो टेस्ट इजाद कर दिया है कि जिससे बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि इस खतरनाक बीमारी से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। इसके अलावा आपको बताते चलें चीनी खलाई शटल की कामयाबी तजुर्बाती परवाज। चीनी चाइना आपको पता है कि मुख्तलिफ परवाजों में जो है वो बड़ी जो है वो हर काम में ही जो है वो चाइना इस टाइम जो है वो आगे से आगे परवाज कर रहा है, जो कि अमेरिका को हजम भी नहीं होता कभी कभार। तो चाइना जो है वो हर चीज ही बनाने पे जो है वो अपना कमाल रखते हैं। जो भी चीज आ रही है, जिस भी मुल्क में आ रही है, चाइना की बात हो रही है कि चाइना से मंगवाएंगे। तो जनाब सितंबर 4 को चीनी SLV लॉन्ग मार्च 2F पर बार करके जॉइकन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ये जो रॉकेट आप ये देख रहे हैं ये खला में भेजा गया है और ये 2 दिन तक वहां रहा है और 6 सितंबर को वापस जमीन पे कामयाबी से उतरा है। ये खलाई शटल कितना बड़ा और वजनी है, कैसा दिखाई देता है, इसमें खला नौ सवार थे या नहीं, इस खुदकार परवाज या ये खुदकार परवाज थी, ये क्या था, ये हम आपको जो है वो आगे तफसील में जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि ये जमीन के गिर्द कौन से मदार में गिरता है, चक्कर लगाता है, इस पे कितनी लागत आती है। ये तमाम वो सवालात हैं जो लोग जो है वो इन लोगों से कर रहे हैं कि ये आपने चीनी खलाई शटल की जो कामयाब तजर्बा किया ये कैसे पॉसिबल था। इसको देखने से तो नहीं लगता कि इसके अंदर बंदे बैठते होंगे या इसमें कोई जो है वो स्पेस होगी और इसने जाकर किस तरह वहां इसके अंदर कोई कैमराज लगे हुए हैं या क्या मामलात हैं। तो फिलहाल इसकी सिर्फ ये ख्याली तस्वीर है जिसके दुरुस्त या गलत होने के इम्कानात बराबर हैं, क्योंकि इसमें अमेरिका के नए मौजूदा खलाई शटल में गैर मामूली मुमासलत है। और अलबत्ता जरूर ये मालूम हुआ है कि चीनी खलाई शटल का नाम जोंगफो श्वाइंग शान हैंग ट्यान ची है। मुश्किल नाम है ना, लेकिन देखे मैंने ले लिया। CSSHQ यानी बार बार इस्तेमाल के काबिल तजुर्बाती खलाई गाड़ी भी इसका नाम रखा गया है, जिस पर कमोबेश गुज़िश्ता 10 साल से काम जारी था और अब जो है वो इस पे काम कंप्लीट हो चुका है। इतनी मुश्किल खबरें दे देते हैं ना कि वो समझ नहीं आती कि आप मतलब किस तरह उसको जो है वो प्रेजेंट करें। तो ये चीनी खलाई शटल की कामयाबी जनाब तजुर्बाती परवाज जो है वो कामयाब जो है वो हुई है और इस पर जो है वो चाइना को जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके अलावा जनाब इंटरेस्टिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा है, मैंने आपको 2 दिन पहले एक जो है वो डॉल्फिन की स्टोरी सुनाई थी कि उसने अपने बच्चे को जो है वो किस तरह से जो है वो तेजाब ज़दा पानी, जो तेल ज़दा पानी था उसमें से जो है वो निकाल लिया और बचा लिया। लेकिन एक वेल जो है वो अपने मुर्दा बच्चे को 17 दिन तक अपने पास रखकर जो है वो बैठी रही। उसके बच्चे की जो है वो डेथ हो गई, 17 दिन वो इस चीज का जो है वो सोग मनाती रही। अब इस वेल जो है वो बड़ी बात ये होगी कि पता नहीं उसको बेचारी को कितनी तकलीफ हुई होगी। जाहिर है माँ कोई भी हो, जानवरों में हो इंसानों में हो, वो अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने बच्चे का जो है वो दुख जो है वो कोई माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ने देखिए कि इंसानों में और जानवरों में ये हिस्स जो है वो कैसे नुमाया की है और इसको कैसे जो है वो एग्जैक्ट रखा है कि औरत जो है वो बनाई ही जो है वो मोहब्बत के लिए गई है, एहसास के लिए गई है। और माँ जिसके पाँव के नीचे जन्नत है, अब वो माँ चाहे वेल हो या माँ चाहे इंसान हो, वो वट कोई भी हो, माँ माँ है। जो एक सिचुएशन और एक एहसास है वो दोनों का डिफरेंट नहीं है। तो जनाब इस वेल का बच्चा जो था वो 17 दिन तक मुर्दा इसके पास जो है वो मौजूद रहा और 17 दिन बाद पता ये चला कि वेल जो है वो दोबारा से माँ बनने वाली है। तो देखिए कि उसको जो है वो दोबारा से जो है वो उसकी कमी जो वो उसके अपने बच्चे के साथ वो स्पेंड करती थी टाइम और सारा कुछ, वो दोबारा से जो है उसको बच्चा जो है वो मिल गया और अब वो जो है वो तंदुरुस्त दिखाई दे रही है, वरना ये वेल जो है वो बीमार हो गई थी। तो ऐसा भी होता है।
इंटरेस्टिंग चीज है, डिफरेंट बात है। और आपको ये भी बता दें, काफी दफा ऐसा होता है कि हमें जहाज पे सफर करने का मौका मिलता है तो हम ऊट पटांग हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी तो बहुत ही करते हैं ना, मतलब उनको सीट बेल्ट बांधने को कह दो, बार बार बेल बजाएंगे, जो है वो एयर होस्टेस को बुलाएंगे, चाय दे दो, पानी दे दो, जूस दे दो, ऐसे जैसे कभी जिंदगी में पिया ही नहीं, अभी आज ही सारा खत्म कर देना है। तो जनाब एक खातून ने भी कुछ इस तरह की चीजें की हैं, वो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जब तैयारे से उतरने में ताखीर होती है तो खातून जो है वो विंग पे चहलकदमी शुरू कर दी है जी उन्होंने। अगर आप तैयारे में सफर कर रहे हो तो वो उतर चुका हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। जब तक आपको सीट बेल्ट खोलने का कहा ना जाए आप नहीं खोल सकते। लेकिन ये खातून जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो विंग पे उतर आई और वहां आके बड़े मजे से जो है वो चहलकदमी करना शुरू कर दी इन्होंने, कोई इनको पूछने वाला नहीं था। ये इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो दुनिया में होती हैं, दुनिया के लोगों में होती हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स की शक्ल में होती हैं, लेकिन हमें इंसानों के अंदर जो है वो नजर आती हैं। और ये कुछ होता है, कुछ लोगों में जो है वो इस तरह की चीजें होती है जो डिफरेंट सी जो है वो चीजें करते हैं। उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से खातून को जो है वो अमले ने जनाब वापस बुलाया और फिर जब अभी तक जो है वो इनकी शनाख्त नहीं हो सकी और तुर्की और यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज से जो ये अपने बच्चों और शौहर के साथ सफर कर रही थी, अब पता नहीं शौहर से लड़ाई हुई है, बच्चों से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो बाहर आके जो है उन्होंने टहलना शुरू कर दिया। बहरहाल जी ये एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके साथ जो हमने शेयर की। हेल्थ के हवाले से हम आपको बताते हैं कि मशरूम से बना जो एक चमड़ा है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो दुनिया भर में माहौल दोस्त, कम खर्च, आसान तरीके से चमड़े के असूल पर बहस की जा रही है। अब मटीरियल साइंस के माहिरीन ने मशरूम से चमड़े जैसी शय बनाने का दावा भी कर दिया है। अब ये किस तरह से हुआ है और ये क्या मामला हो रहे हैं। मशरूम एक जो है वो आपको पता है कि डाइट है और इसमें से चमड़ा किस तरह आ गया और सनती आलूदगी और जहरीले मुरक्कबात इसमें से जो है वो पैदा होते हैं। ये तमाम चीजें कैसे जो है वो डायग्नोस्ड हो गई, ये हम जरा पढ़ लेते हैं इसको और आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं इसको कि चमड़ा साजी को आलूदगी फैलाने वाली सनतों में नुमाया दर्जा हासिल है। जाहिर है कि अगर चमड़े को जलाया जाए तो उससे आलूदगी फैलती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो गैसेज होती हैं जो कि हवा में जहरीले मुरक्कबात होते हैं जो हवा में शामिल होकर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सनती आलूदगी का बाइस भी जो है वो ये बनते हैं। और जब ये चमड़ा बन रहा होता है जिस फैक्ट्री में, वहां से भी अजीब किस्म की स्मेल जो है वो दिमाग को भी चढ़ती है और फजा में भी जो है वो फैलती है। यही वजह है कि फैशन सनत चमड़े के मुतबादिल की तलाश में है। अक्सर औकात जो लोग चमड़े के बैग या जूते यूज करते हैं उनके अंदर से एक अजीब किस्म की जो है वो स्मेल भी आ रही होती है जिसको कुछ लिक्विड्स वगैरह लगा के जो है वो दूर भी किया जा सकता है। तो ये मशरूम के सब्जा जाती चमड़े की सूरत में जी मिला है जिसमें से खुशबू आती है और इसमें से जो है वो आपको बिल्कुल ऐसी कोई स्मेल जो है वो महसूस जो है वो नहीं होगी। और ये फिंजाई या बायोमास से पार्चे और चमड़े बनाने में अरसे से काम जो है उस पर जारी था और अब ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये एक फिंजाई मशरूम और दीगर इकसाम के जो पौधे हैं उससे बनने वाला चमड़ा जो है वो ये आपके सामने जो है वो पेशे खिदमत है। तो ये तमाम चीजें जो है वो इस तरीके से जो है वो हो रही हैं। इसी के साथ जनाब आपको ये भी बता दें कि खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आने पे कोरोना वैक्सीन ट्रायल आखिरी मरहले में बंद हो चुके हैं। बहुत अहम खबर है। कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के दौरान एक रजाकार में खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए और उस पे जो दवासा कंपनी है उसने मजीद ट्रायल रोक दी है। अब ये कोविड की वैक्सीन पे काम चल रहा है और वहां पर रजाकारों में से AZ1222 ये आलमी खबर इजारे के हवाले है वो ये चीज बहुत ज्यादा सराहियत कर गई। अभी भी खुफिया ये कारोबार जो है वो चल रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है खुफिया तरीके से जो है वो आइस का नशा इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसमें लीड क्लास की जो खवातीन हैं खास तौर पे मर्दों से ज्यादा यानी लड़कों से ज्यादा लड़कियां जो है वो इस तरफ बहुत ज्यादा चल रही हैं। इसमें जो है वो भरे हुए सिगरेट वट एवर दिस काइंड ऑफ टाइप ऑफ फीम और दूसरे जो है वो नशे जो है वो बहुत ज्यादा जो है उस वक्त चल रहे हैं। इसमें आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया में 15 से 64 साल की उम्र के तकरीबन 35 करोड़ अफराद मंशियात के आदी हैं। बदकिस्मती से मंशियात का ये जहर हमारे माशरे को भी दीमक की तरह चाट रहा है और ये फैक्ट है कि मुल्क की 22% देही और 38% शहरी आबादी मंशियात का शिकार है। सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि देही इलाकों में भी जो लोग हैं वो भी अपने अपने लेवल पे जो जिस स्टैंडर्ड का जो नशा कर सकता है वो परचेज करता है और वो करता है और किया जा रहा है। मंशियात से सबसे ज्यादा 13 से 25 साल के नौजवान लड़के लड़कियां मुतासर हो रहे हैं और मजीद खौफनाक अमर यह है कि इनमें 50% नौजवान लड़कियां शामिल हैं। पंजाब के 55 और दीगर सूबों के 45% अफराद जो है नशे के आदी हो चुके हैं और इस तादाद में सालाना 5 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है।
پاکستان کے چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ منشیات ایسے فروخت کی جاتی ہے، ایسے منشیات جو فروخت ہوتی ہے، لوگ ملوث ہوتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انتظامیہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سوئی پڑی ہوتی ہے. یہ اتنی مہنگی بکتی ہے، اس سے اتنا پیسہ ملتا ہے کہ کسی کو برباد کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ یہ بچہ جس کی عمر 15 سے 25 سال کے جو ہے وہ درمیان میں ہے، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، یا اس کے والدین کیا کریں گے. یا ایک نشہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا، قابل رحم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس زہر پہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور ایک دفعہ کوئی نشے پہ لگ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا چھٹنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو 15 سال سے 22 سال تک کے لڑکے لڑکیاں، خاص طور پہ لڑکیاں جو اپنے آپ کو اوور فلو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سپر سٹار یا ہیروئنیں ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ سگریٹس پیتی ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ نشے کرتی ہیں، ان کو روکنے والا یا کوئی کیمپین چلانے والا یا اس پر امپلیمنٹیشن کرانے والا ابھی تک کوئی ایسے، حالانکہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ادارہ موجود ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم ابھی بھی پاکستان میں اس دوڑ میں شامل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ بڑھتی ہوئی منشیات کو، اس نشے کے عادی مجرموں کو کوئی، اچھا یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں ان کا علاج کیا جا سکے. ایک دو ادارے ایسے ہیں جو بھاری رقمیں لے کر ان کا علاج کرتے ہیں اور پھر بھی وہ صحیح نہیں ہوتے. نشہ کسی بھی چیز کا ہو، نشہ دولت کا ہو، نشہ شہرت کا ہو، نشہ عزت کا ہو، نشہ سگریٹ کا ہو، نشہ آئس کا ہو، یا نشہ کوئی بھی ہو، ایک دفعہ لگ جائے تو چھٹتا نہیں ہے. بس مسئلہ یہ ہے، نشے سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے جناب ہمارے پاس تجزیہ کار بھی موجود ہیں، امجد اقبال صاحب، ان کو بھی ہم آن کال جو ہے وہ لے رہے ہیں. جیسے ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ ذہنی دباؤ سے سکون حاصل کرنے کے اس پروسیس میں جو نشے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، یہ کیا وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشہ کر کے سکون ملتا ہے اور ہم اپنی ساری ٹینشن اور پریشانی بھول جاتے ہیں. تو یہ کیا مسائل جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اس ٹائم جنم لے رہے ہیں. ہم اس کو فیشن کے طور پہ اپناتے ہیں، نشہ فیشن بن چکا ہے پاکستان میں. اس پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، سہولتیں ناکافی ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت ANF کو اس حوالے سے مزید مستعدی دکھانے کا پابند بنائے اور ملک گیر آگاہی مہم شروع کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں مؤثر اقدامات کرے تاکہ ملک سے نشے جیسی جو یہ ایک کام ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس پہ بات کرنے کے لیے امجد اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، بالکل صحیح ہے. سر اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی جس کے مطابق پاکستان میں جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ 38% شہری آبادی جو ہے وہ منشیات کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے کم سے کم 22% دیہی آبادی جو ہے منشیات کا شکار ہے. آپ اس میں کیا کہیں گے کہ ہم اب تک اس پر کوئی قوانین جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں بنا پائے، ہم نشے کو اس طرح سے روک نہیں پائے، ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہم آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اس کو آپ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ملک کے اوپر، اپنی آبادی کے اوپر، تو پھر اس کو ہمیں تھوڑا سا اس طرح سے دیکھنا ہوگا کہ دو حصوں میں تقسیم کر لینا. اتنی بڑی آبادی تو پاکستان میں ابھی تک میں نہیں سمجھتا اور کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی آبادی پاکستان کی کو آپ یہ کہنا چاہیے کہ نشئی ہو گئی ہے یا نشے کی عادی ہو گئی ہے. وہ اس میں کچھ اس طرح کی چیزوں کو بھی نشہ سمجھتے ہیں کہ جن کو ہم یہاں پہ مطلب روٹین میں، جیسے سگریٹ پینے والے ہیں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں حقہ پینے والے ہیں. جی جی، اس کو بھی نشے میں کنسیڈر کرتے ہیں، بالکل ایسے. جی جی. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں ہے، ہم بطور مسلمان تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ ممنوع چیزیں، ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم بناتے ہیں کوئی رپورٹ یا جب ہم نے اس کو اس کا انالیسس کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں جن کو ہم واقعی نشہ سمجھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں افیون ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چرس ہے، جیسے ہم کہتے ہیں وائن، شراب ہے، جیسے ہم اس طرح کی دیگر اور چیزیں جو یہ تو پیور نشے ہے سر. بالکل جی بالکل. تو اس میں اس کی جو بیسک وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ پچھلے عرصے کے دوران، اگر پچھلے ملک کے عرصے کے دوران کچھ عرصے کی ہم نہ بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ جی گریجولی اس میں اضافہ ہی ہوتا نظر آتا ہے. کبھی ایسا کوئی بھی دور ایسا نہیں ہو کہ جب اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہو. بالکل ایسے یہ ہمیں اس میں اضافہ ہی نظر آتا ہے مسلسل. اور اس اضافے کی دو تین وجوہات ہیں بنیادی جو جن کا آپ نے بھی ہلکا سا ذکر کیا. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ قانون کی عملداری، قانون کی حکمرانی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. مطلب ہم اگر ایک ممنوع آئٹم ہے، ایک ممانعت ہے اس کی فروخت کی یا اس کی کاشت کی، اس کے استعمال کی، تو اس قانون کے اوپر
प्रॉपर पूरी तरह से अमल होना चाहिए। और जब तक आप कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी भी चीज को, किसी भी जुर्म को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। ये आप ये ध्यान में रखिएगा कि सजा उसी चीज की होती है जिस चीज को हम जुर्म समझते हैं। जी, और बिल्कुल। जुराइम को रोकने का सबसे बेहतर मौसर, और मैं समझता हूँ कि जी कि ये पहला असूल ही है दुनिया भर में कि आप कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। और कानून की अमलदारी जिन इदारों ने यकीनी बनानी है उसमें नो डाउट एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, उसमें पुलिस है, उसमें दीगर इदारे हैं। और उसमें आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे शहरों में खसूसी तौर पर शहरों की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पे सरेआम ये मंशियात, हर तरह की मंशियात सरेआम बिकती हुई नजर आती है। एक छोटी सी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि अगर आपने बल्कि सफर किया होगा ये कैनाल रोड के ऊपर, कैनाल रोड से अगर आप ये हरबंसपुरा वाली साइड पे जाते हैं यहाँ से माल रोड से, जेल रोड से, तो आपको जगह जगह पे ना कुछ स्पॉट नजर आएंगे जहाँ पे आपको इवन के ना सिर्फ वहाँ पे मर्द हज़रात, वहाँ पे नौजवान, वहाँ पे बच्चे इस तरह के नजर आएंगे, कहीं को लेटे हुए नजर आएंगे, कहीं को वो ग्रुपों की शक्ल में। थोड़ा सा आप ये दाता साहब की साइड पे चले जाएं, अंदरून शहर चले जाएं, चुबुर्जी चले जाएं, वहाँ सड़कों के दरमियान में जो है वो लोग लेटे हुए हैं, वो जो नशा करके अंधाधुंध जो है वो सड़कें पार कर रहे हैं, पता ही नहीं है, गाड़ी वाले ब्रेकें लगाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो जो नशा करने वाला बंदा उसको पता ही नहीं मैं कहाँ से गुजर गया हूँ। ये हालात हो गए हमारी नौजवान नस्ल के। जी जी बिल्कुल, मैं वही अर्ज करूँ कि उसमें देखिए ऐसे स्पॉट नजर आते हैं। इसी तरह से आपको गड़ी शो का इलाका नजर आएगा, उसमें आप इसके अंदरून शहर के आप इलाके में चले जाएं, वहाँ पे सरेआम बिकती है ये देखिए नशा करने वाले को और नशा बेचने वाले में हमें थोड़ा सा फर्क ये इस तरह से करना चाहिए। नशा करने वाले को अगर हम समझ लो उसकी देखिए उसके नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं, उसकी किसी ने लत लगा दी हो वो भी हो सकता है, उसको अगर हम मरीज कंसिडर करें। लेकिन जो बेचने वाले हैं वो मुजरिम है बहुत बड़े, उनका रोकना बहुत जरूरी है और ये इदारों की जिम्मेदारी है कि उनको रोके। लेकिन यहाँ पे जब सरेआम इसका मतलब ये है कि हमारे इदारे, हमारे जो भी जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया वो काम नहीं कर रहे। चोरी, डकैती, दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है? ये नशा करने वाले ही जो है वो ये डकैतियां और दहशतगर्दी के जो है वो ये मामला करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अपना नशा पूरा करने के लिए, वो खरीदने के लिए इतनी महंगी होती है, वो महंगे दामों खरीदी जाती है कि उनके पास पैसा नहीं होता। फिर वो मोबाइल फोन चोरी करते हैं लोगों के, साइकिलें, बाइकें, गाड़ियां ये चोरी होती हैं, वो बेच बेच के भी इनका नशा पूरा नहीं होता। हम इस दौर से गुजर रहे हैं सर, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? आप उनका कुछ नहीं कर सकते इस तरह से, उनका इलाज किया जा सकता है उन लोगों का। इलाज के लिए भी जगहें नहीं है। ये इनके हमारे इदारे मौजूद है यहाँ पे, सरकारी हर जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पे मंशियात की रोकथाम का एक डिपार्टमेंट मौजूद है, ठीक है, और प्राइवेट इदारे मौजूद है। ये हुकूमत का काम है, ये हुकूमतों का काम होता है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए हुकूमतों को कि इन मरीजों को, इनको मरीज समझते हुए इनकी पहले नंबर पे तो ट्रीटमेंट करें, इनका इलाज करवाएं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी जो काम है वो ये है कि उन जो बेचने वाले जो मुजरिम है उनको देखें किस किस की मिली भगत से ये काम हो रहा है, कहाँ कहाँ भत्ता जा रहा है, कहाँ कहाँ मंथली जा रही है, किसकी आशीर्वाद से ये सारा काम हो रहा है और इसके पीछे नेटवर्क कहाँ से ये चल रहा है। इतने बड़े ANF से लेके हम यहाँ पे लोकल जो पुलिस तक ये कह सकते हैं कि बड़े इदारे, उनका काम सिर्फ इसी तरह के जुराइम को रोकना है। चले सर, आप देखें ना कि पुलिस में तब्दीलियां ही खत्म होंगी तो शायद अब इन सब चीजों को जो है वो कोई देखेगा। अभी तो बड़े तबादले मजीद बाकी हैं, अभी तो सारी चीजें वही कह रही हूँ ना। अभी ये पुलिस कहीं जो है वो टिकेगी, कहीं कोई मसला होगा, कहीं कोई फिक्स IG या कोई मामला हमारे पास होंगे तो हम देखेंगे कि आगे ये अवाम का क्या होगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारे सिक्योरिटी इदारों में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी तो कुछ खिचड़ी पकी हुई है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि ये देखिए, ये जब ये नौजवान नशे की लत जिनको लगती है उनको अगर बचपन से वालिदैन का भी फर्ज है, घर वालों का, कि वो उनको इस तरह की ट्रेनिंग शुरू से उनसे सर बेसिकली रवैये, ये बहुत जी रवैये जो है वो इस चीज की जो है वो निशानदेही करते हैं और लोगों को नशे की तरफ लेके जाते हैं। इस तरह से नफ्सियाती ट्रेनिंग उनकी ये बहुत जरूरी है कि उनको बताएं कि ये कितनी बुरी चीज है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। उस्ताद की जिम्मेदारी है स्कूलों में, कॉलेजों में, और फिर वहाँ पे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है वो कड़ी निगरानी करें कि ये यूनिवर्सिटियों के अंदर ये दाखिल हो चुकी है चीज, उसको रोकें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अमजद इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो इस चीज को हाईलाइट भी किया। और सही बात है, घर से
स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जब अच्छी बात सीखने को मिलेगी तो गलत तरफ बच्चा क्यों जाएगा? बात सिर्फ इतनी है, अगर आप अपने बच्चे की स्कूलिंग पे, यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज पे, उसके दोस्तों पे नजर रखें, माँ बाप अपने बच्चे पर जो है वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो कोई बैठना नहीं है, कोई आपने जो है वो कोई उस पे चौकीदार बन के नहीं बैठना, लेकिन बच्चे जब बड़े भी हो जाएं तो भी उनकी जो है वो पूरी देखभाल रखवाली जो है वो जारी रखनी चाहिए। हम क्या करते हैं, बच्चा 8 साल का हुआ नहीं और हमने उसको उसके मुताबिक जो है वो छोड़ दिया, अब तो हमारे बच्चे के फ्रेंड्स हैं, अब तो फ्रेंड्स आए हुए, बच्चा फ्रेंड्स के साथ जो है वो अकेला कमरे में बैठा वो मोबाइल फोन पे क्या देख रहा है माँ बाप को पता ही नहीं है। आप जो है वो समझते ही नहीं है, माँ जो है वो अपने फोनों पे बिजी है, बाप अपने ऑफिस में बिजी है और माँ या किचन में बिजी है, तो वो एज यूजुअल जो है वही तमाम चीजें चल रही हैं और बच्चे की जो दिल चाह रहा है वो देख रहा है और वो सीख रहा है और वो सब कुछ कर रहा है। एप्स आ गई हैं, बच्चे डांस कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं इस्लाम क्या है, बच्चों को पता ही नहीं कि जो है वो हमारी इफ्तार क्या है, बच्चों को पता ही नहीं हमारी सकाफत क्या है। बच्चे बाहर निकलते हैं, दूसरे के बाप ने जो है वो इतनी महंगी गाड़ी लेके दी, ये सब कुछ किया, तो वो कहते हैं हमें भी लेके दो। अब किसी के होता है, किसी कोई नहीं कर सकता। ये तमाम मामला जो है वो हमारे मामले में जो इंतशार फैला रहे हैं, ये नशे के पीछे जो है वो बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटे से टाइम में ये नशे का टॉपिक, ये मंशियात के मसाइल, ये नफ्सियाती मसाइल डिस्कस नहीं होते हैं, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी प्रोग्राम में इसको जो है वो लेके चले। इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कि पंजाब में 30 अरब रुपए से रोजगार स्कीम की मंजूरी, 1 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो है वो ये ऐलान हुआ है कि 1 करोड़ रुपए तक कर्जा जो है वो दिया जाएगा लोगों को। लोग जो बेरोजगार हो गए हैं कोविड की वजह से, जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, जो अपना नया कारोबार करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, पंजाब में खास तौर पे ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। इसके तहत जो है 30 अरब रुपए से जायद कर्ज आसान शराइत पर फराहमी किए जाएंगे। ये स्कीम कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मुआविन साबित होगी और स्कीम के तहत नए कारोबार या मौजूदा कारोबार के लिए आसान इसको करके जो है वो फराहम किया जाएगा। ये वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की एक अहम बात, एक अहम ऐलान, एक अहम कदम जो है वो सामने आया है और इसके तहत जो है वो 1 करोड़ तक का जो आप कर्जा लेंगे उससे आप अपने जो बिजनेस है उसको रिन्यू कर सकेंगे। खवातीन के साथ जो है वो इसमें ख्वाजा सरा भी जो है वो भी कर्जा ले सकते हैं। खवातीन के लिए जो है वो इसमें जो मतलब बैक है वो जरा थोड़ा सा इसको जो है वो कम रखा गया है। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जनाब जो है वो खास तौर पे जो है वो इस माह में ही इसको लॉन्च करने का जो है वो फैसला किया है। अब देखना ये है कि ये अब कितना टाइम जो है वो लेता है, कितना टाइम टेकिंग जो है वो ये चीज है और ये कर्जा स्कीम जो है वो कितनी मौसर साबित होती है, कामयाब कितनी जाती है। हुकूमतें ऐलान तो कर देती हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तज्जियाकार जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे, उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये जो ऐलान हुआ है इस पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो गई तो लोगों को कितना फायदा होगा। रसूल बख्श रईस साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक। अच्छा जी, बताइएगा सर, आपने मेरी पूरी बात सुनी, आप इस पर जो है वो क्या तज्जिया रखते हैं? तज्जिया तो आदत से ज्यादा तो आपने खुद ही कर दिया है और मैं भी यही कहूँगा कि उसमें शफाफियत होनी चाहिए और उसमें जो लोग पहले बिजनेस कर रहे हैं उनको तरजीह देनी चाहिए और साथ ये भी शवायद होने चाहिए कि क्या बाकी उनका कारोबार मुतासर हुआ है या नहीं। मेरा ये ख्याल कि वो लोग जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, चीजें बेचते हैं, उनका मुतासर हुआ है क्योंकि वो तो चलते रहे हैं, कभी बंद ही नहीं हुए। कारोबार उन लोगों का मुतासर माजी में भी हुआ है और अब भी हुआ है जो चीजें खुद बनाते हैं कि मसलन मैं तलाश करता रहता हूँ कि बजाय इसके कि हम चीन के बने हुए बर्तन खरीदें, चीनी के बर्तन बनते थे गुजरात में, गुजरावाला में, उन इलाकों में, वो कारखाने क्यों बंद हो गए? वो लोग अगर अपने कारखानों को दोबारा चलाना चाहें उनको कर्जे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की सनत जो छोटी सनत है जिसमें कोई बहुत पोटेंशियल है वो चलनी चाहिए। और फिर साथ साथ हम लोगों में ये भी शऊर पैदा करें और हुकूमत की तरफ से जिस तरह से कोविड के मैसेज आते हैं इस तरह से मैसेज हूँ कि जी पाकिस्तान में बनाए और पाकिस्तान की बनी हुई चीजें लें तो सरमायाकारी भी होगी और रोजगार भी होगा। तो रोजगार का असल मसला जो पाकिस्तान में हुआ है वो ये है कि खास तबका जो सियासत से भी जुड़ा हुआ है और जो ये तिजारत के जो शोभा है उसमें भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि वो बाहर से चीजें मंगवाता है क्योंकि उसमें वो फायदे में रहता है
उन्होंने सही। जो पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया तबाह कर तो दिया है, कर्जे सही। वहाँ दिए जाए, उसकी बहाली होगी तो फिर लोगों को रोजगार मिलेगा। सर यही तो फिर आपका जो है वो इतने सालों का तजुर्बा है ना, जिससे की रोशनी में जो है वो आप हमें वो चीज जो है वो बता रहे हैं कि जिस पर हुकूमत को काम करना चाहिए, जिस पे काम नहीं हो रहा। आप मुझे ये जरा इस पर जो है वो रोशनी डालिएगा। 1 करोड़ रुपए तक की बात की गई है कि कर्जा जो है वो दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं कि आसान शराइत क्या होनी चाहिए कर्जा देने की? और ये जैसे अगर चले हकदार को जो है वो कर्जा मिल भी जाता है तो शराइत बहुत सख्त किस्म की रखी जाती है, जिस पर जो है वो लोग फिर काफी पीछे हट जाते हैं, मसाइल होते हैं। तो आपके नजदीक इसकी आसान शराइत क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी हमने देखा नहीं है कि कौन है जो एलिजिबल होगा कि कर्जा ले सकता है। सब लोगों को कर्जा नहीं मिल सकता। जी जाहिर है, जो कारोबार हमने करना ये चाहते देखा हैं। है कि अगर ये कर्जा हुकूमत दे रही है जी। या हुकूमत गारंटी फराहम कर रही है किसी बैंक को, जाहिर है कि ये हुकूमत खुद तो नहीं देती जाहिर कर्जे, है, जाहिर है, तो ये कर्जे बैंकों से जाएंगे बैंकों से जाएंगे। और उसे हुकूमत की तरफ से गारंटी होगी। और गारंटी क्या होती है, ये भी एक बात समझने की है कि बैंकों ने तो अपना इंटरेस्ट अपने जो इस वक्त राइज है उसके ऊपर देना है कि अगर वो 12% पे दे रही हैं या 13% पे दे रही हैं सही, तो वो 12 और 13% पर लेंगे। सही। लेकिन जिनको कर्जे मिलेंगे उनके जो रियायत है वो ये करेंगे, जी 6% दे दें, 7% के ऊपर आप कर्जा ले लें। सही। बाकी जो बच्चे हैं 5 या 6% वो हुकूमत अपनी जेब से खर्च करेगी। सही सही। तो ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें फिर शफाफियत हो कि मैं नहीं चाहता कि चीन से चीजें दरामद करके या किसी और से मुल्क के दरामद करके आप चीजें बेचें और आप कर्जा लें उसके लिए। मैं समझता हूँ वो तो जुल्म है पाकिस्तान की मैशत के साथ और हमारे वसाइल के साथ। बिल्कुल सही आप है। सिर्फ कर्जा उन बिजनेसेस को दें जो पाकिस्तान में चीजें बना के बेचते हैं और पाकिस्तानी चीजें बेचते हैं, उनको दें ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। कह तो रहे कि खवातीन के लिए मार्कअप जो है वो इसमें कम रखा गया है, वजीर इत्तलात की तरफ से तो यही बयान सामने आया। देखिए, मार्कअप कम जो रखा गया है, जो मार्कअप कम है वो तो बैंक तो नहीं करेंगे, उसके लिए तो जाहिर है कि पैसे हुकूमत को देने पड़ेंगे उसको पूरा करने के लिए। बेशक दें, लेकिन शफाफियत होनी चाहिए कि किसको मिल रही है। ये फिर हुकूमतें ऐलान कर देती हैं, ब्यूरोक्रेसी फिर अपना काम चलाती है। देखिए, पंजाब के अंदर बहुत करप्शन है और हर महकमे में करप्शन है, और जब तक ये करप्शन है ये बड़े बड़े ऐलानात होते रहे, कुछ होता रहे, फायदा ज्यादा नहीं होता। शफाफियत होगी, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो गठजोड़ बने हुए हैं यहाँ पे, जिस किस्म के माफियाज बने हुए हैं, उसमें मुझे ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आती। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अपने सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि जब ये इन्होंने 12,000 रुपए नकदी का ऐलान किया और कहा कि ये इजी पैसे वाले और ओमनी वाले ये लोग देंगे, तो अभी मैं देहातों में गया, वहाँ मालूम किया कि वहाँ पुलिस वाले खड़े हुए, लोगों को नहीं जाने दे रहे हो, कहते हैं जी 500 रुपए हमें थे। और फिर उन्होंने जो पैसे दे रहे थे उन्होंने एजेंट छोड़े हुए थे कि जी 500 1000 हमें दे दें, हम आपको जल्दी कर देते हैं, वरना परसों आना तरसों आना। इस तरीके से कर रहे थे कि हर जगह के ऊपर किसी ने देखा है, वो लोगों ने कहा कि चलो मुफ्त के 12,000 मिल रहे हैं, अगर 1,000 हमने दे दिया, आज हमारा काम हो गया, तो क्यों ना हम ले लें। ये नकद पैसे जिस तरीके से दिए गए हैं, इस तरह से कौमें नहीं सुधरती। आप लोगों को वो जो कहते हैं कि आप मछली पकड़ के उनकी प्लेट में न रखें, उनको मछली पकड़ने की तालीम देते नहीं दे। तो ये जो इस किस्म की स्कीमें हैं, मैं उनकी तायीद नहीं करता, मैं सिर्फ उन कर्जों की तायीद कर रहा हूँ, हिमायत कर रहा हूँ, जिससे कि पाकिस्तान में चीजें बने, पाकिस्तानी महारत को फरोग मिले, माहिर लोग बने और वो चीजें उनमें सरमायाकारी हो। बहुत शुक्रिया सर। आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो है वो किस हद तक जो है वो कोविड ने जो है वो इस पर असरार डाले, किस हद तक जो है वो अब आगे जो है वो ये बिजनेस जो है वो रन करने के लोग जो है वो इसको सोच रहे हैं। और खूबसूरती सबसे बड़ी बात ये कि कुछ डिफरेंट करने का जो लोग शौक रखते हैं और जो पाकिस्तान में इस टाइम इस जगह पर बिलोंग कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं पाकिस्तानियों के लिए, और अगर वो किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक रखते हैं तो फिर एक दूसरे सूबे वालों के लिए भी जो है
وہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. ایسی سوچ رکھنے والی شخصیت سے بھی آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں, جن کا جو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین ہے IVY فارم ہاؤسز کے, اور یہاں برکی روڈ لاہور میں جو ہے وہ انہوں نے اسپیشلی جو ہے IVY جو فارم ہاؤسز ہیں ان کو جو ہے وہ بنا رہے ہیں, زمینیں ہیں ان کی جو فارم ہاؤسز کے لیے اسپیشلی. چیئرمین صاحب مظہر علی خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ان کے اور بھی پروجیکٹ ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں مظہر صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیے گا کہ IVY یہ ایک تو پہلے مخفف کس چیز کا ہے, پہلے ہم یہ سمجھ لیں, اور پھر آپ یہ جو ایک زمین کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے فارم ہاؤسز کے حوالے سے, وہ بھی ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, اور آپ کے زرق ہومز بھی ہیں یہاں اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. IVY تو بیسکلی جو ہے نام ہم نے رکھا ہوا ہے بالکل یہ گرینری کی طرف ہے. اچھا, زبردست, نیچر سے ریلیٹڈ ہے. صحیح. اور فارم ہاؤسز ہمارے برکی روڈ پر ہیں. اچھا. تھوڑا سا ہم لاہور آئے, شفٹ ہوئے, ہم بیسکلی KP سے ہیں. ہاں چارسدہ, اور پشاور میں رہائش ہے. پھر ہم 4 سال ہو گئے یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں. اچھا. تو ہم نے کہا کہ لاہور میں بہت سے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا اور بہت سے لوگوں کو دیکھا, آبزرو کیا, اپنی ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا کہ تھوڑا سا نا چینج لانا چاہیے. ریزیڈینشل سوسائٹیز یہاں پر بہت زیادہ ہیں اور لوگ نا دڑا دڑ بنا رہے تھے اور چیزیں. ہم نے دوستوں کو کہا کہ ہم آپ جو دوست ہیں انہی کے لیے کوئی اچھا سا پروجیکٹ لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. تو وہ لوگ سب نے ویلکم کیا. اس کے لیے ہم نے زمین برکی روڈ پر چوز کی کہ تھوڑا سا نا ٹریفک اور یہ ماحول. یہاں پہ زمین خریدی؟ جی خریدی. اچھا, صحیح. بیسکلی JV کیا دوستوں کے ساتھ, وہ زمین ان سے خریدی. ٹھیک ہے. اور سارے دوستوں اس لیے کہ وہاں پر نا یہ شور اور یہ جو آلودگی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, بڑا پرسکون ایریا ہے. تو اس کے لیے وہ چوز کیا. ٹریفک وہاں پر کم ہے تو وہاں پر ایک جگہ 150 ایکڑ تک ہے. تو اس میں کوئی فارم ہاؤسز دوستوں کے مشورے سے سٹارٹ کیے. وہ دوستوں کا مشورہ جو ہے وہ اچھا رہا, جی بہت اچھا رہا. بلکہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا, جتنے بھی لوگ آئے اس میں مطلب جتنے بھی کاروباری حضرات آئے جو مطلب جابز والے ہیں وہ بھی آئے, اور لوگوں نے وہاں پر ابھی فارم ہاؤس سٹارٹ کر لی ہیں, بنانا بھی سٹارٹ کر لی ہیں. تقریباً یہ مطلب کمفرٹیبل پرائز آپ نے جو ہے وہ اس کے رکھے یا بس پھر بہت کمفرٹیبل. اچھا, ہم نے کہا کہ ہمارا پروفٹ آف مارجن بہت کم ہو اور لوگوں کو ایک اچھی رہائش ملے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا تعلق KPK سے ہے, تو KPK کے لوگ جو ہے نا وہ ذرا لوگوں کے ساتھ ذرا زیادہ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ذرا اچھا زیادہ کر دیں, اور جو سوچ اور جس طرح آپ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں, آپ کا یہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک تو آپ نے جو ہے فارم ہاؤسز کے والے سے کر رہے ہیں, ایک آپ کے زرق ہومز ہیں جو 3 مرلے اور 5 مرلے کے جو ہے تیار گھر کے جو ہے وہ ماڈلز ہیں, جس میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کچھ آپ الگ سے یہ گھر ہیں یا اپارٹمنٹس ہیں؟ یہ سیمی اپارٹمنٹس ہیں. گراؤنڈ +2 ایک ماڈل ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ سٹارٹ ہو گیا آپ کا پروجیکٹ. سٹارٹ یہ اکتوبر میں اس کی اوپننگ ہو جائے گی. اس کی وہ چیزیں ہو گئی ہیں, اور ہم نے یہ بنو مختار سنس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے. اور یہ بھی اس میں بڑا اچھا ہے کہ جو جابز والے لوگ ہیں, جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو جگہ دیں. اس لیے کہ ہر بندے کا نا, اور اسپیشلی لاہور میں ہر بندے کا, ہر جگہ لیکن لاہور میں اسپیشلی کام والے لوگ زیادہ ہیں, جابز والے لوگ زیادہ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں میڈیا کے لوگ ہو گئے اور لوگ ہو گئے سرکاری جاب جو کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ہو. تو اس کو بھی ہم نے پرائز کٹ آف کر کے نا کہ ہم لوگوں کو کمفرٹیبل, ادھر بھی آپ نے لوگوں کو جو ہے کمفرٹ زون دیا ہے. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ایک آرگینک ولیج کی آپ مجھے بات بتا رہے تھے ابھی جب ہم بریک پر تھے, تو میری بات ہو رہی تھی, تو مظہر علی خان صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک آرگینک ولیج جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, بنا رہے ہیں, اس پہ کام شروع کر دیا ہے. یہ آرگینک ولیج کیا ہے بیسکلی؟ اور یہ جو جتنا کنسٹرکشن کا کام ہے, جتنا زمینوں کا کام ہے, اسی کے ریلیٹڈ نا ہمیں بیسکلی ہم پہلے سے بھی باپ دادا سے بھی زمیندار ہیں, تو ہم نے نا وہ تھوڑا سا دوبارہ ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اپنے بزنس کی طرف آئے. اب وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو فارمنگ کا وہ شوق ہے اور وہ جو ہمیں ورثے میں ملا ہے, اس کو تھوڑا سا نا ایک اچھے طریقے ڈیجیٹلائز کر دیں اچھے طریقے سے. تو پاکستان میں جو چیزیں ہیں, آپ کو بہت سے پروگرامز میں بہت سی جگہوں پر ہمیں بھی پتہ لگا ہے کہ ابھی ایون جو ہے میڈیوکرز ہیں, نیچے لوگ ہیں, ان کو یہ پھل سبزی فروٹ یہ بھی
फेवर नहीं मिल रहा। आप ये देखिए, आज ही मैंने ये खबर दी है, ये न्यूज दी है कि जो है वो सब्जियों की प्राइस इतनी ज्यादा हो गई हैं और फ्रूट्स इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं, एक आम आदमी के बस से तो बाहर हो चुकी है ना ये चीज। तो उसमें ये एक ऑर्गेनिक विलेज जिसमें आप लेटेस्ट तरीके से कुछ डिजिटलाइज करके जो है वो कुछ डिफरेंट देंगे, इसमें अवाम को कैसे फायदा हो सकता है, लोगों को क्या फायदा होगा? एक तो अवाम को ये फायदा है सेहत के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज ठीक से, है, सबसे बड़ी बात। हाँ, इस पर जो हमने रिसर्चर जो हमारे थे और पुराने फार्मर्स और नए और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, उनके साथ मशवरे साफ चीज दी जा सके, सबसे बड़ी चीज। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इवन एक चीज बाहर से लेते हैं कि कम से कम आपको ये पता लगे, ये तो पता साफ है। तो अगर हमने तो सिर्फ एक कोशिश करनी है, हम स्टार्टअप ले लेंगे तो इंशाल्लाह और लोग भी पे। यहाँ तो सब्जियां जो उगाई जा रही हैं और जो फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं उनको इंजेक्शन और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां देकर जो है वो मार्केट में जो लाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के स्टमक की प्रॉब्लम, लोगों के और मसाइल, बीमारियां इतनी जन्म ले रही हैं, पता भी नहीं चलता, इतनी खतरनाक किस्म की बीमारियां आ गई हैं। तो ये जाहिर है इसी तरह का फूड खाने की वजह से ही हमारे साथ जो है वो ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये एक आपका बहुत एहसन कदम है। इसके साथ साथ ये जो आप फलाह के काम कर रहे हैं, जो खिदमत खल्क है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? आप क्या समझते हैं कि जैसे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, आपके फार्म हाउसेज हैं, आपका हाउस प्रोजेक्ट है, फिर आपका ये ऑर्गेनिक जो है वो विलेज है, इसमें ये जो एक अल्लाह के साथ आपका लेन देन का कॉन्टेक्ट है, ये जो तिजारत है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये आपकी सोच क्या है, जरा इस हवाले से भी मैं बताइएगा। एक तो ग्रूमिंग हमारी ऐसी फैमिली से हुई है और फिर हमने ना नीचे से जीरो से स्टार्ट लिया था, फिर ये सारी चीजें हमने देखी हैं। सही। तो इस पर थोड़ा सा ये किया है कि हम ना पैरेलल चलें। अच्छा। इसलिए कि हम आम आदमी क्या चाहता है, हम आम आदमी से स्टार्ट लिया हुआ था और अल्लाह ताला ने बरकत डाली। आपने वो वजीर आजम की सोच रखी, जो एक आम आदमी वाली जो सोच रखी कि किसी देखिए मैं अपने वसाइल के मुताबिक अगर किसी के साथ अच्छा कर सकूंगा ना, मैंने वो तरतीब बनाई। हमने कोई 30-35 लोगों से खाना स्टार्ट किया था 2005 में। अच्छा। और वो अभी 1500 लोगों तक पहुंच गया है। सही, और उसके साथ हम पैकेट्स बनाते हैं और पूरा एक तरतीब बनाया हुआ है। कोविड के हालात में भी आपने बड़ी लोगों की जो है कोविड के हालात में तो हमने ना अपने आप को और भी, कहूंगी खिदमत की जी, तंग हो के ना अपने आप से जितना भी हो सकता है उससे ज्यादा, इसलिए कि हम ना रमजान करते हैं, मतलब 30 डेज अफ्तारी और सारी चीजें, वो हम गैदरिंग बुला नहीं सकते थे, तो वो चीजें भी हमने लोगों के घरों में प्रोवाइड की और कोशिश की कि ना आम आदमी को जो हमारे दस्तरस में हो कि उनको पहुंचाया जा सकता है, कर सके, तो वो हमने किया और अल्लाह ताला ने उसी में बरकत डाली हुई है। और अगर हम आज जिस जगह पर हैं, जिस जगह पर मैं मतलब अभी खड़ा हूँ और ये बिजनेस करता हूँ, बात होती है, नियत की बात होती है। अल्लाह ताला बढ़ाता है, कम नहीं हो सकता। आपने जब अल्लाह की राह में दिया है तो वो आपको वापस आ जाएगा डबल होके, ज्यादा आएगा, मानना है ना आपका जी। और आपने तो ये खुद आप लोगों को देते हैं तो आपको ज्यादा पता है कि आपको जो है वो कितना डबल होके वापस मिलता होगा। और सुकून कितना मिलता है ये बताएं। बहुत सुकून आपके सामने में सुकून से मतलब बहुत सुकून है, लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून है। कोविड में लोग ना बहुत ज्यादा कारोबारी हजरात कह रहे थे कि हमारा ना, हमें कोविड में भी अल्लाह ताला ने बहुत बिजनेस दिया, हमारे काम चल पड़े हैं और मतलब कोई कभी हम रुके नहीं। और जब हम रुके हैं हमने ये जो चैरिटी का काम ये ज्यादा कर दिया। वाह वाह। और मैं जब भी कहता हूँ कि कोई हमारे पैसे, हमारे कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम थोड़े से रुके हैं ना, तो अल्लाह ताला ने, और हमने चैरिटी किया है तो उसमें अल्लाह ताला ने हमें निकाल दिया और हम मतलब इसी की वजह से। बिल्कुल सही है। तो यानी आपका भी बड़े जो एक कामयाब लोग होते हैं उनकी तरह मानना ये है, जिस तरह आप अपनी लाइफ में कामयाब हुए, आपने कहा कि आप ग्रास रूट लेवल से जो है वो ऊपर आए हैं और आपने ये तमाम चीजें जो है वो अपनी आंखों से देखी हैं। आप समझते हैं किसी की भूख, किसी की तकलीफ, किसी की परेशानी, किसी के पास अगर किसी टाइम में कुछ नहीं है तो आप उस चीज को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो है वो इन सब चीजों को समझते हैं और आप ये समझते हैं कि जब अल्लाह के साथ आप तिजारत कर रहे हैं तो आपको डबल ट्रिपल होके जो है वो वापस मिल रहा है। बेहतर आप जो है वो जान सकते हैं, जो करता है उसको ही इसका जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो अल्लाह ताला ने आज आपको इतनी इज्जत दी है, चलिए आपकी इज्जत में अल्लाह ताला और मजीद इजाफा करे और आप ये सारे काम जो है वो करते रहे। मुझे ये बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिससे आप भी रिलेटेड हैं, आप भी जो है वो काम करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में इसका आप किस लेवल पे देख रहे हैं? ये जो स्पेशली कोविड के बाद पीएम साहब ने एक मुकम्मल इसको ना इंडस्ट्री का हिस्सा दिया, हैसियत दी और उसकी वजह से थोड़ा सा ना कारोबार भी बेहतर हुआ है और ये बेहतरी की तरफ जाएगा और भी जाएगा। ये सही वजह ये है कि लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिल गई है। आप हुकूमत से मुतमईन हैं, कारकर्दगी से मुतमईन हैं, इन तमाम चीजों से आपको जो है वो जाहिर है आप तो KPK से हैं, तो आप तो खान साहब के साथ आप खुद भी खान हैं जी।
ہم مطمئن اس اس میں ہیں کہ پی ایم صاحب کا جو یہ اعلان ہے کچھ چیزیں ان کو جلدی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. ہماری بھی وہاں پر لوکل مطلب سی ایم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ وغیرہ, لیکن جو پی ایم صاحب نے ابھی یہ جو انیشیٹو لیا ہے, جو قدم لیا ہے, یہ بہت احسن ہے. اس میں لوگ بہت خوش ہیں, پاکستان کے ہر کونے سے خوش ہیں. کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے. اچھا, کنسٹرکشن انڈسٹری تو انہوں نے اس ٹائم آن کر دی نا جس وقت کووڈ کے حالات تھے, جس وقت سچویشن اس طرح کی تھی, انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ بیک اپ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آگے پھلنے پھولنے میں اس کی جو ہے وہ جتنی ہیلپ ہو سکے گی اتنا جو ہے وہ کریں گے. یہ اعلان تو پہلے ہی جو ہے وہ ہو چکا تھا. تو مطلب آپ اس سے متفق ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, احسن قدم, اور اس سے آپ لوگوں کو آگے فائدہ ہونے والا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر یہ 1 سال پہلے کر دیا جاتا تو بہت حالات اور بھی بہتر ہوتے. اس لیے کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ پروجیکٹس ہم کریں, ہم لینے کے لیے تیار ہیں. جو کے پی سے ہیں, جو پنجاب سے ہیں, جو سندھ سے ہیں, ہر جگہ سے لوگ خوش ہیں. اس چیز پر تو کم سے کم میں اپریشیٹ کروں گا عمران خان صاحب کو کہ اس نے بڑا زبردست ایک انیشیٹو لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کنسٹرکشن کا ایک کاروبار ہے یہ پاکستان میں کتنا کامیاب ہے؟ بڑا کام ہی یہی ہے پاکستان میں, بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. اس لیے کہ انڈسٹری کے اور کارخانوں کے اور سارے نا آپ دیکھتے ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں ایک کووڈ کی وجہ سے بھی. اس سے پہلے بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے چکر ہے تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے. تو یہ جو سہارا دیتی ہے پاکستان کو, یہ بہت بڑا یہ کنسٹرکشن کمپنی انڈسٹری ہے, اور اس سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں, میڈیوکر سے لے کے اپر تک بہت سے لوگ وابستہ ہیں, اور سب کو اللہ تعالیٰ اس میں رزق دیتا ہے. ابھی آپ کو پرابلمس کیا آ رہی ہیں؟ ظاہر ہے جہاں پر آپ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں وہاں پہ سب تمام چیزیں اسموتھ چلتی ہیں, وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے, کچھ چیزیں جو ہے وہ اسموتھ نہیں چل رہی ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ان پروسیس پاکستان میں کیا مزید جو ہے وہ بہتری آنی چاہیے اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں کہ جہاں ابھی کچھ کام ہونے والا باقی ہے؟ کام یہ ہے کہ کوئی عام بندے کو نا ایکسیس ہو ایل ڈی اے کو, اپروولز کو, اس کو تھوڑا سا آسان کیا جائے. اس کو ابھی بھی تھوڑا سا نا اس پر ٹائم لگتا ہے. جو خان صاحب نے کہا ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اتنے دنوں میں آپ نا دسمبر تک انہوں نے چھوٹ دی ہوئی کہ 2 سال میں یہ کر لیں, اس میں بہت سے لوگوں نے جمع بھی کیے ہیں, لیکن ابھی تک نا وہ ہمارا نظام آپ کو پتا ہے کہ کچھ آفیسرز اور کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو نظام کو تھوڑا سا نا ایزی اور بھی ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو ہمیں آن لائن وہ چیزیں رسائی ہو, اور ان کے ساتھ جو پرابلمز ہو ان کو نا دنوں میں گھنٹوں میں وہ اپروولز ملتے جائیں. آن لائن آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ ہو رہا ہے, اس سے پہلے سے تو بہتر ہے, پہلے بار سے بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ اور بھی اس میں بہتری آئے گی. جتنے جلدی اپروولز آئیں گے اتنے جلدی کام ہوں گے, اتنی جلدی خوشحالی آئے گی, پیسے کا سرکولیشن آئے گا. ٹھیک, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ اس انڈسٹری میں آئے, کیسے آئے؟ آپ کے والد صاحب, آپ کے دادا اس انڈسٹری سے جو ہے وابستہ تھے, جیسے آپ نے بتایا کہ فیملی بیک گراؤنڈ آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا ہے, آپ نے اس طرف آنے کا کیسے سوچا؟ آپ کے کوئی بھائی, کوئی اور لوگ بھی اس میں جو ہے وہ انوالو تھے؟ بیسیکلی والد صاحب تو نہیں تھے اس چیز میں. میں نے پہلا سٹیپ لیا کہ میں نا اس لینڈ کے بزنس میں جاؤں گا, گھر سے پرمیشن ملی, اور پھر پہلے پشاور میں کام سٹارٹ کیا آہستہ آہستہ کر کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں نا تھوڑا سا وہ تھا, پرابلمز بھی آئیں اور چیزیں بھی آئیں, لیکن گھر میں بڑا کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں تھا. بزنس میں شوق تھا اور میں آیا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی. صحیح ہے. تو اب کیا کہتے ہیں جب آپ یہ اتنی خوش اسلوبی سے بزنس سر انجام دے رہے ہیں تو گھر والے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ نے اس کی پروموشن شروع کی, کوئی بھی چیز جب تک جو ہے وہ ہٹ یا سپر ڈپر ہٹ نہیں جاتی, جب تک آپ اس کو عوام کو بتائیں نہ, دکھائیں نہ, یا سمجھائیں نہ, جیسے آج آپ میرے پروگرام میں یہاں پر آئے ہیں اور آپ جگہوں پر جاتے ہیں یا اس کی پبلسٹی کرتے ہیں, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں تو اس طرح ہے نا, میں تو یہی کہوں گا نا کہ ہمت کرنی چاہیے ہر نوجوان کو, یوتھ کو, کہ بزنس میں آئیں, اچھے بزنس میں آئیں. یہ اسپیشلی یہ آرگینک ولیج کا جو کانسیپٹ ہے اس کو مطلب کاپی کریں, ڈفرینٹ کریں, اور اپنے وسائل کے مطابق نا وہ اپنی چیزیں مطلب ٹھیک کریں, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. میری مثال ہے, مطلب گراس روٹس ہے, بالکل نا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اتنا مطلب بزنس کریں گے, اور 20 سال میں اللہ تعالیٰ نے نا ادھر تک پہنچا دیا. کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ نے؟ نہیں سوچا تھا, اچانک ہو گیا. اچانک ہو گیا. کیسی بات ہے, ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ جو سوچتے بھی نہیں ہیں ویسے, اور بہت اللہ نے رحم و فضل کیا ہوا ہے یہ, اور نہیں سوچا تھا کہ اس جگہ تک جائیں گے. والدین کی یہ کبھی ذہن میں آتا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, مدد کروں گا, اور یہ کام جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے 500 لوگوں سے سٹارٹ کیا یا 200 لوگوں سے سٹارٹ کیا, اور پھر بڑھتے بڑھتے آج جو ہے وہ یہ کافی لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے؟
والد صاحب سے مشورہ جب کیا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ میں بزنس کروں گا، تو اس نے تو کافی پہلے باتیں کی کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور کوئی جاب کریں اور بس نہ اچھا وہ بھی چاہتے تھے کہ آپ جاب کریں اور وہ نہ یہ اس میں بہت سے آپ جاب کرنے کے حق میں نہیں، میں بہت سے لوگ تھے کہ آپ کس طرح آگے جائیں گے، انہوں نے خیر لیکن ایک چیز جب میں نہیں مانوں کہ نہیں میں نے بزنس ہی کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا رابطہ ہے یہ آپ نے قائم رکھنا ہے. اگر آپ مطلب کچھ پیسے کماتے تو اس میں ایک شیئر رکھیں اس شرط پہ، تو آپ میں ہوں نہ ہوں. میرے والد صاحب 2013 میں مطلب وفات پا گئے، والدہ بھی 11 میں، تو والد نے کہا میں ہوں نہ ہوں، لیکن آپ کو اگر یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ رکھیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے اور ان کی مخلوق کے آپ کام آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ کا سہارا بنے گا. اور بہت سی چیزیں وہ جو ہے والد صاحب کا کہنا ہم نے مانا تھا اور میں نے مانا تھا، اور اس سے فائدہ ہو. ماں باپ کی بات سے کبھی نقصان نہیں ہوتا، ماں باپ ہمیشہ بچے کو جو ہے وہ صحیح راستہ دکھاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج کے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ماں باپ کی بات کو جو ہے وہ پسے پردہ ڈال کے، اور اس کے بعد جو ہے آج آپ خود بھی میرڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں؟ جی بچے ہیں، 2 بچے ہیں میرے، شہروز خان زرق خان 11 سال کا. وہ بچے آپ کے کتنے تابع دار ہیں؟ جس طرح آپ اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ اتنے تابع دار کہ آج تک ان کی بات کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اکثر شیئر کرتا ہوں. شہروز خان 11 سال کا ہے اور زرق خان 7 سال کا ہے. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ میں نے بچوں کو یہ نہیں کہا، ابھی LGS میں پڑھ رہے ہیں، کہ آپ نا A+ گریڈ لائیں، آپ میں انسانیت ہونی چاہیے. مطلب ایک ایسی چیز، ابھی ہمارے روایات جو ہیں ابھی تک ہم اپنے بچوں کو نا جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو اسپیشلی ڈرائنگ روم میں بچوں کو بلاتے ہیں، ان سے ملاتے ہیں کہ وہ چیزیں ان میں سلام کراتے ہیں کہ وہ چیزیں نہیں. تو بہت اچھے اور تابعدار ہیں، اور اس چیز کو آہستہ آہستہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ہم نا اپنے والدین کے پیچھے. تربیت کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے. جی، آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. گھر کا ماحول اچھا صاف ستھرا ہوگا، آپ بچے کو اچھی چیز سکھائیں گے تو وہ اچھی چیز سیکھے گا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پھر آگے آپ کے کاروبار میں، آپ کی جاب میں، آپ کی پریزنٹیشن میں آپ کو ایک کامیاب انسان بناتی ہیں. آپ کا ایسا ماننا ہے؟ جی بالکل. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ IVY فارم ہاؤسز جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیجیے گا. اس کا کیا آپ لوگ یہ قسط پہ دیتے ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا ایزی انسٹالمنٹ ہے، 1 ایئر کا پلان ہے ہم نے رکھا ہوا ہے. 1 ایئر کے پلان میں بھی دے رہے ہیں، کیش پر بھی دے رہے ہیں، اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہے. تو لوگوں نے تقریباً ہماری 90% جگہ تو بک گئی ہے، لوگوں نے لے لی، اور بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی سوسائٹی سے. تو اس کو آگے مزید بڑھانے کا پلان ہے یا بس ابھی یہیں تک جتنے بھی آپ کے پاس اس کو مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ. پیچھے زمین ہے ہماری، مطلب ہماری سراؤنڈنگ میں زمین ہے تو ہم بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا زرق ہومز ہے، یہ زرق کس کے نام پر آپ نے جو رکھا؟ زرق میرا چھوٹا بیٹا ہے. زرق آپ کا بیٹا ہے. صحیح ہے. تو یہ زرق کا مطلب کیا ہے؟ یہ زرعی سے نکلا ہے؟ نہیں، زرق کا مطلب ہے شوخی، شاندار، چمکدار. صحیح ہے. زندگی کی طرف لے جاتا ہے. واہ واہ. تو ہم نے کہا کہ زرق، تو یہ گھر بھی زرق جیسے ہی ہوں گے؟ ہاں، چمکتے ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. تو اس میں خاص طور پہ کون سا مٹیریل یوز کروائیں گے؟ کیا اس کا جو اسٹرکچر آپ نے تیار کروایا؟ مٹیریل اور یہ کنسٹرکشن ایکسپرٹیز تو یہ میں نے آپ کو بات کی بڑی اچھی. زرق کیا ہوگا اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. یہ ہے ہمارے دوست ہیں، یہ بنو مختار سنس سے. اچھا. تو وہ کنسٹرکشن کو تھوڑا سا، تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ تھوڑا سا چینج لک ہو، اس میں تھوڑا سا مختلف ہو، اور پرائسز پر اور کنسٹرکشن لیول ان کا بہت اچھا ہو، لیکن پرائسز اس کی کٹ آف رکھیں گے کہ عام لوگوں کو. اور میں کوشش کروں گا کہ 10% نا میڈیا ریلیٹڈ اور گورنمنٹ امپلائیز ریلیٹڈ ان کو نا بہت زیادہ اچھے شرائط پر دے سکتے. ٹھیک ہے. مظہر علی خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. کچھ آپ میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ جس طرح ایک جو ہے وہ آپ جن لوگوں نے ڈیلی ہیئر سٹائل جو بنانا ہوتا ہے وہ کیا کیا کریں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ سیٹ کریں. آج کل بریڈز بہت چل رہی ہیں، جو یہ چٹیا والا ہوتا ہے نا، یہ اس کو پہلے تو جو ہے وہ مینڈیاں بولتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ مینڈیاں بنا دیں، ابھی اس کو بریڈز بولتے ہیں نا، مطلب دور چینج ہو گیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں بیک بریڈز بھی ہوتی ہیں، سائڈ بریڈز بھی ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ سینٹر بھی ہوتی ہیں، کچھ پف بریڈز بھی ہوتی ہیں، فلاور بریڈز بھی ہوتی ہیں، اور یہ مختلف سٹائل ہیں جس میں لانگ بریڈز بھی ہوتی ہیں، اور سمپل اسٹریٹ ہیئرز کے ساتھ آپ یہ بنا سکتے ہیں. پھر یہ چٹیا ٹائپ بریڈ
کے حوالے سے پورا جو ہے وہ پیچھے بیک آپ اس کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کلپنگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے وہ فلاور بھی ایڈ کر سکتے ہیں, بیڈز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ ڈیپینڈ آن یو کہ آپ نے اگر کسی فنکشن میں جانا ہے یا آپ نے سمپل جو ہے وہ بال کرنے ہیں. سمپل یہ کیجول آپ کے بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ بہت ایزی ہے. اس کو آپ جو خود بھی فولڈ کر کے پیچھے جو ہے وہ بیک پہ جو ہے وہ اس کو کوئی پن آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کو راؤنڈ میں بھی جو ہے فلاورز کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں. پھر آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے یہ وہ والے ہیئر اسٹائل ہیں جو آپ گھر میں ایزیلی خود سے جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. ہاں یہ ہیئر اسٹائل آپ سے نہیں بنے گا, یہ ہیئر اسٹائل تو کوئی بنائے گا تو بنے گا, لیکن بہرحال اور جو ہیئر اسٹائلز ہیں وہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس کو گھر میں جو ہے وہ کیری کر سکتی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس سے ایک تو بال سے مٹ جاتے ہیں, فیس پہ بال نہیں آتے ہیں, اور دوسرے گرمیوں کے لیے یہ بہترین ہیئر اسٹائل ہیں. جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے نا تو وہ پھر بال بکھرے ہوئے جو وہ عجیب سے لگتے ہیں, تو اس کو سمیٹنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بریڈ یوز کریں. آپ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے مختلف سٹائل سے جو ہے وہ اس کو بریڈ کے سٹائل بنا لیں, اور اس کو جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ پھر آپ اپنے بالوں کو, اور اسٹریٹ میں اگر آپ بریڈس بنائیں گے تو وہ بہت پیاری لگتی ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں, اٹریکٹیو لگتی ہیں. سلک ہیئرس میں یہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں. اکثر لوگ جو ہے بریڈس ویسے ویوز میں بھی اچھی لگتی ہیں, لیکن بہت زیادہ ویوز میں جو ہے وہ یہ سوٹیبل نہیں ہے. تو اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں, آپ جیسے آفس جا رہی ہیں یا کہیں اور کسی کام کے لیے جا رہی ہیں, تو یا بچے چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کے بال لمبے ہوتے ہیں, تو اس طرح بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں. اور پہلے میری نانو مجھے بتاتی تھی جو ہے وہ میں نے اپنی دادوں سے بھی سنا, میں بہت چھوٹی تھی تب, لیکن مجھے چھوٹے ہوتے کی باتیں بھی جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہیں, کہ یہ جب چٹیاں بناتے ہیں نا تو اس سے بال بڑھتے ہیں, اور چٹیاں بنانے سے جو ہے وہ بالوں کی جو لینتھ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. بجائے کہ آپ کھلے جو ہے وہ ہر وقت رکھیں اور اس سے جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ بکھرے رہیں, تو آپ اس کو جو ہے وہ جتنا سمیٹ کے رکھیں گے اتنے بال جو ہے وہ سیف رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں. اور آج کل تو یہ ڈیزائن بھی آ گیا کہ اگر آپ اس طرح کی بریڈز اور چٹیاں جو ہے وہ مکس جو ہے وہ ساتھ بناتے ہیں, اور جب ان بالوں کو کھولتے ہیں تو وہ کرنچی ہیئر اسٹائل سا ٹائپ جو ہے وہ بن جاتا ہے. وہ بھی ایک ہیئر اسٹائل جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ گھر میں اپنے ایزیلی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں. اس میں آپ کے کسی کی ہیلپ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, اور ڈیلی آپ ڈفرینٹ اپنے بال بھی جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. اس کو کیری کرنا بھی جو ہے وہ آسان ہے, بال بھی جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ تو تھی آج کے خواتین کے خوبصورت ہیئر اسٹائل جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, کہ جو آپ ورکنگ لیڈیز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں, جو گھر میں رہنے والی ہیں, جو بھی خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ اس طرح کے ہیئر اسٹائل جو ہے وہ بنا سکتی ہیں. اس کے علاوہ جناب واچز بہت اہم ہے. واچز جو ہیں وہ کسی بھی خاتون جو باہر جاتی ہیں ان کے لیے واچز بہت اہم ہے, اور جب تک آپ گھڑی نہ پہن لیں آپ کو سکون نہیں ملتا. اور خواتین کو خاص طور پہ, جینٹ سے زیادہ خواتین میں جو ہے وہ واچ پہننے کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خواہش ہوتی ہے یا شوق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور مختلف قسم کی جو واچز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جس میں جو ہے وہ کچھ سٹیپس والی واچز بھی ہوتی ہیں, وہ بہت اچھی لگتی ہیں. ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور میٹل ٹائپ جو ہے وہ کڑا, جس طرح لائک دس کائنڈ آف ٹائپ جو ہے وہ یہ بھی خواتین جو ہے وہ بہت شوق سے پہنتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی سٹیپس والی واچز بھی ہیں. اس میں اس طرح کی واچ بھی جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہی واچ جو ہے وہ میں نے بھی پہنی ہوئی ہے, سیم اس طرح کی آج کی میری واچ بھی یہی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی واچز بھی ہیں جن کو آپ عام جو ہے وہ کیجول یوز میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ تھوڑی جینٹس اور لیڈیز جو ہے وہ مکس کائنڈ آف ٹائپ جو ہے وہ واچ ہے, جس میں ایک بریسلٹ بھی ساتھ ہے. یہ بہت اچھی اور ڈیسنٹ لگتی ہے. یہ خواتین بہت شوق سے جو ہے وہ پہنتی ہیں. اس میں مختلف ڈیزائن, مختلف سٹائل آپ کو ملتے ہیں. پھر یہ جو ہے وہ جن کو ڈائمٹیز پہننے کا شوق ہوتا ہے وہ ڈائمٹیز اس کے ڈائل کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں. اس کے ڈائلز بھی اوپر سے چینج ہو جاتے ہیں, ڈائمٹیز کے کلرز وغیرہ ڈائلز اس کے ساتھ ملتے ہیں, وہ بھی آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ خواتین کی وہ رسٹ واچ ہیں جن کو آپ ایزیلی جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں, اور یہ عام روٹین میں آپ کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. دس کائنڈ آف ٹائپ, جیسے کہ میں نے بھی اسی طرح کی جو ہے وہ واچ جو ہے وہ ویئر کی ہے. میری واچز بھی کچھ ڈفرینٹ ہی ہوتی ہیں. ڈیلی آپ میرے ہاتھ پہ ایک واچ لازمی دیکھیں گے, کیونکہ واچ کے بغیر جو ہے وہ اچھا وہ چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی گھڑی ہونی چاہیے. اور یہ ایک ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایک مینٹالٹی ہے شاید خواتین کی. اور اس طرح کی بھی آج کل جو ہے وہ رسٹ واچ آ گئی ہیں جن میں جو پرنٹڈ, آپ اس کو کہہ لیں کہ جو جیسا آپ نے سوٹ پہنا ہے, اگر آپ نے کوئی پرنٹ پہنا ہے, بلیک اور پنک کلر کے فلاورز ہیں اس پہ, تو اس پہ بڑی زبردست لگتی ہے. یا خالی سمپل بلیک سوٹ کے ساتھ یا پنک سوٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ پرنٹڈ واچز جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہیں. پھر یہ ڈائلنگ کلرز آ گئے اس میں, کہ سلور میں آپ جو ہے وہ اگر پنک اور بلیک بہت زبردست لگتا ہے, بہت اٹریکٹیو اور سمپل جو ہے وہ ڈیسنٹ واچ ہے. اور اس میں جینٹس میں اور لیڈیز میں یہ دو امپیکٹ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, بلیک اور پنک میں. بلیک ہمیشہ سے جو ہے وہ جینٹس کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو جو ہے وہ مانا جاتا ہے,
और पिंकिश जो है वो खवातीन के लिए जो है वो इसको जो है वो समझा जाता है. तो ये बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन जो है वो इन वॉचेस की जो है वो आती है. और ये पिंक वॉच, ये भी देख लें जी, इसको भी जो है वो, ये भी इस तरह की वॉचेस भी हैं जो लड़कियां बहुत शौक से जो है वो वेयर करती हैं. पिंक वॉचेस बहुत लोग पहनते हैं, गोल्ड में, ब्लैक में, ब्लू में, और ये कलर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं. फिर ये लाइट पिंक में, बेबी पिंक में जो है वो आ गए, साथ इसके ब्रेसलेट भी है. अच्छा, ब्रेसलेट के साथ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं वॉचेस, ये भी जो है वो लड़कियां बहुत शौक से जो है वो पहनती हैं, वेयर करती हैं. और ये आज की थी वॉचेस जो हमने आपको जो है वो दिखाई. और फ्लावर्स वाली ये, अच्छा ये थोड़ा सा जो है ना, ये पोनी स्टाइल की वॉचेस होती हैं जिनको आप ब्रेसलेट वॉचेस कहते हैं. ये वो उस टाइप की होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत जो है वो इम्पैक्ट देती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं बहुत ज्यादा. तो आप इसको भी जो है वो यूज कर सकते हैं. ये वॉचेस की आज की जो है वो जनाब यहीं तक. और ये तमाम चीजें जो है वो हमने आपको जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं. और आपको पता है कि हेल्थ टिप्स भी होती हैं जो स्पेशली मेरी तरफ से आपको लिए जो है वो गिफ्ट होती हैं. और मैं हेल्थ टिप्स जो है वो आपको देती हूँ, कहीं स्मार्ट होने की, कहीं बालों के हवाले से, कहीं नेल्स के हवाले से, कहीं किसी जो है वो और चीज के हवाले से. खवातीन में बहुत ज्यादा मैं लेडीज की जो है वो बात कर रही हूँ और जेंट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ. लेकिन जाहिर है क्योंकि स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें खवातीन जेंट्स एक जैसे ही हैं. दिल, धड़कन, गुर्दे, फेफड़े सबके एक जैसे होते हैं. तो ये तमाम चीजें, दर्द, तकलीफ जो है वो भी एक जैसा ही महसूस होता है. तो ये जो मौसम चल रहा है मानसून का, जिसमें अचानक से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, अचानक से आपको सर्दी लगनी शुरू हो जाती है. एसी में जाएं तो आप जो है वो मामला और होते हैं, एसी से बाहर जाएं तो दिल घबराना शुरू हो जाता है. इसमें बाल बहुत उतरते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, इसमें बाल बहुत ज्यादा आपके जो है वो वेस्ट होते हैं और बाल ड्राई हो जाते हैं. उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि आप जो है वो अपनी डाइट को ठीक रखें. डाइट का ठीक होना आपके बालों, आपके नाखूनों और आपकी स्किन के लिए बहुत जरूरी है. और बालों में के लिए सबसे ज्यादा जूसेस जो होते हैं, आप अपनी डाइट में जूसेस ऐड कीजिए. जूस किसका? गाजर का जूस. जूस आप जो है वो मैंगो शेक नहीं लेंगे, इसमें आपने तुर्च वाले जूस जो है वो नहीं लेने. इस मौसम में आपने खास तौर पे कोशिश ये करनी है कि आप वो जूसेस यूज करें जो आपको प्रोटेक्ट करें. बनाना शेक आप इसमें जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाना शेक के बाद आपकी जो है वो ये क्योंकि वजन बढ़ाता है, तो उसमें फिर डाइट के वाले से भी जो लोग अपने कॉन्शियस होते हैं, इसमें चीनी मिक्स ना करें. चीनी को जो है वो अवॉइड करें. चीनी को तो आप हर जगह अवॉइड करें ना. चीनी तो ऐसे है कि मतलब ये एक जहर की सिचुएशन है, बट ये है कि हम इसको जो है वो शौक से जो है वो पीते हैं. इसमें आप ब्राउन शुगर ले लें. ब्राउन शुगर नहीं ले सकते हैं तो आप जो है वो कोशिश ये करें कि आप इसमें शक्कर डालें. ये चीजें जो है वो आप इस्तेमाल करें. अदरवाइज आप चीनी को जो है वो अवॉइड करें. जूसेस जो कैरेट जूसेस है, कैरेट और ऑरेंज जूस आपकी स्किन, बालों और नेल्स के लिए बेस्ट है, बेस्ट रेमेडी है. इसके अलावा आपके जो हाथ के पोर्स है, ये जो आपकी फिंगर्स है, ये जो आपके टिप्स है, हमेशा बैठे बैठे आप ये काम जो है वो इजीली कर सकते हैं कि आप अपनी पोर्स को जो है वो इससे जो है वो प्रेस करते रहें. आपने जूसेस के साथ, जूसेस तो आपने लेने ही है, ये तो आपकी जो है वो डेली रूटीन का हिस्सा है ही. लेकिन कच्ची सब्जियां जो है वो आप खाएं. कच्ची सब्जियां जो जैसे आप सैलेड में डाल के जो है वो उसको ले सकते हैं, वो प्रॉपरली आप जो है वो रशियन सैलेड स्टाइल में उसको ले सकते हैं, क्रीम सैलेड स्टाइल में ले सकते हैं, जिस तरह भी ले सकते हैं. लेकिन जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसको जरा गौर से देखें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ. ये आपने जो आपकी स्किन के जो ये पोर्स हैं, जो आपके फिंगर्स के ऊपर वाले पोर्स हैं, ये आपने प्रेस करते रहना है. 1, 2, 3 and 4. ये आपने 10 टाइम्स जो है वो इसको बैठे बैठे ऐसे ही बंदा जो है उसको प्रेस करता है. इससे होता क्या है? एक तो इससे आप डिप्रेशन में नहीं आते हैं, आपका डिप्रेशन ऑटोमेटिकली जो है वो लूज होता रहता है. अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रही, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं, आप अपने हाथों को जो है वो जोर जोर से जो है वो इसको प्रेस करना शुरू कर दें. ये काइंड ऑफ टाइप जो है वो आपने इस तरीके से जो है वो करना है. इससे होगा क्या कि आपको ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, आपकी स्किन, आपके नेल, आपके बालों के लिए ये परफेक्ट रेमेडी है. इसको जो है वो आप अप्लाई करते रहें 10 टाइम्स इन अ डे. मैं कहती हूँ कम से कम 10 टाइम्स. ये तो एक आम सी बात है कि बैठे बैठे आप कहीं पे भी इसको जो है वो प्रेसिंग सिचुएशन में जो है वो इसको आ सकते हैं. इससे क्या होता है कि हमारे हाथ जो ज्यादा काम नहीं करते हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रहती है और आपकी उंगलियों में और आपकी जो हड्डियां हैं उनमें दर्द नहीं होता है. इसके अलावा विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए. इस मौसम में खास तौर पे विटामिन डी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है. बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज है. लेमन का इस्तेमाल, नींबू पानी का इस्तेमाल इस मौसम में बेस्ट रेमेडी है.
آپ جو ہے وہ لیمو پانی جو ہے وہ اس میں استعمال کیجئے، لیکن بہت زیادہ نہیں، رات کے وقت نہیں. یہ دن کی میں آپ کو جو ہے وہ جوسز اور یہ ٹپس جو ہے وہ بتا رہی ہوں. یہ میں رات کی بات نہیں کر رہی. اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ یہ تمام چیزیں لینا شروع کرتے ہیں. ایسا بالکل مت کیا کریں. یہ مغرب سے پہلے کیونکہ ٹائمنگ کے حساب کتاب ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس پہ افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کی ریمیڈیز ہوتی ہیں، کچھ سورج کی افیکشنز ہوتی ہیں، کچھ لائٹ جو ہے وہ اسکن جو ہے وہ جسٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہ دن کے ٹائم کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. ڈی ہائیڈریشن جب ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے وہ کوئی ڈائریا یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو جو بھی چیز دی جاتی ہے، پیڈیٹرول دیا جاتا ہے یا او آر ایس دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو لیمن میں جو ہے وہ یا اورنج میں کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لیں، اور اسی فلیور میں جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوتے ہیں. تو اورنج اور لیمن یہ دونوں ایک ہی طرح کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور لیمو پانی جو ہے وہ بیسٹ ہے. آپ نے لیمو پانی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل رکھنا ہے. جو لوگ لیمو پانی لیتے رہتے ہیں، جو لوگ سیلڈ لیتے ہیں، جوسز لیتے ہیں، ان کے بال، ان کے نیل، ان کی اسکن کبھی خراب نہیں ہوتی. اور وائٹامن ڈی کا استعمال، آپ وائٹامن ڈی کسی بھی فارم میں لیں، آپ اسے کیپسول فارم میں لیں، آپ اس کو جو چوئی فارم میں لیں، آپ اس کو جو ہے وہ کسی پاؤڈر فارم میں لیں، لیکن آپ نے وائٹامن ڈی جو ہے وہ لازمی اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے. اور اس کے وائٹامن ڈی والی جو آپ کی غذائیت سے بھرپور جو خوراک ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. تو یہ تو تھی جناب آج کی کچھ ٹپس جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی. اب ہم آ جاتے ہیں آج کی ڈش کی طرف کہ آج ہم نے پکانا کیا ہے. جی ہاں، اگر یہاں پر کچن موجود ہوتا تو ضرور میں آپ کو پکا کے دکھاتی، کیونکہ جو ہے وہ کوکنگ میں بھی کر لیتی ہوں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج کی جو خاص طور پہ ڈش ہے وہ آج کل کے موسم سے کچھ ریلیٹڈ جو ہے وہ مجھے نکال کے دی گئی ہے. مجھے لگ رہا ہے آج میرے پروڈیوسر کا دل کر رہا ہے چکن پکوڑے کھانے کو. تو یہ میرے پاس جو ہے وہ چکن پکوڑا کی ڈش جو ہے وہ آ گئی ہے جناب. اب یہ چکن پکوڑا جو آج کی ڈش ہے، اب یہ پکوڑا سالن تو بن نہیں سکتا اس کا، ظاہر سے پکوڑے چائے کے ساتھ ہی آپ پیش کر سکتے ہیں. تو یہ پکوڑے کس طرح بنتے ہیں؟ چٹنی کے ساتھ آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں. اس میں جناب آپ مرغی کا گوشت لے لیں، بون لیس چکن جو ہوتا ہے 1 کلو. آئل لے لیں تلنے کے لیے حسب ضرورت. سرخ مرچ 2 چمچ یا حسب ذائقہ. دھنیا پاؤڈر 1 چمچ. ہلدی آدھا چمچ. سفید مرچ پسی ہوئی آدھا چمچ. پیاز درمیانے سائز کی. نمک حسب ذائقہ. ادرک لہسن کا پیسٹ لے لیں 2 کھانے کے چمچ. اس میں جو ہے وہ پانی، 2 کپ بیسن، 2 کپ خشک دھنیا اور 2 بڑے چمچ جو ہے وہ اس میں آپ نے جو ہے شامل کر لینے. اس کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے، گوشت کو اچھی طرح آپ نے دھو لینا ہے. دیگچی میں 2 کھانے کے چمچ آئل ڈال کے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے اور باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں. جب پیاز گلابی ہو جائے تو ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کر اس کو بھون لیں. اس کے بعد نمک، سرخ مرچ، ہلدی، سفید مرچ اور دھنیا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح پکائیں. جب مسالہ آئل چھوڑ دے تو گوشت ڈال کر 7 سے 5 منٹ تک اس میں ہلا لیں. اب 2 کپ پانی ڈال کے دیگچی کو ڈھک دیں اور جب تک پانی خشک نہ ہو جائے، پانی خشک ہونے پہ چکن کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. پکوڑے بنانے کے لیے جناب بیسن تیار کر لیں، اور بیسن تیار کرنے کے لیے اس میں آدھا چمچ نمک، آدھا چمچ ہلدی، لال مرچ، آدھا چمچ اور خشک دھنیا اور پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں. اس کے بعد پکوڑوں کو تل لیں. آپ چکن کے ٹکڑوں کو باری باری بیسن میں ڈپ کر کے تل لیں، اور جب آپ تلیں گے تو اس کو گولڈن ہونے پہ گرما گرم جو ہے وہ جناب پیش کریں. اور اس طرح کی جو ہے وہ اس کی پھر سیٹنگ، ڈیزائننگ اور شکل جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چکن پکوڑا کی آ جائے گی. اور میں کہتی ہوں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو املی کی چٹنی اور گرین چٹنی اور اس کے ساتھ کیچپ بھی جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹیسٹ دیتا ہے. تو آج ذرا بنا لیں آپ چکن پکوڑا اور آج کھلائیں اپنے گھر والوں کو چکن پکوڑا. تو پھر دیکھیے کہ کس طرح کا بنتا ہے، کیسا بنتا ہے، پھر مجھے کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کی جو ہے وہ ڈش ہے وہ کیسی بنی. ایک دن ہم نے جو ہے وہ کل کا ہم نے شاید ران بنائی تھی، تو کسی نے مجھے جو ہے وہ اس پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ میری تو